التي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Maidah 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allah hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika fawzul azim. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma انظuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fi الذين خاسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يعطي
رحيما وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون فما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدعون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم. Al-An'am ayat 39.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan siapa-siapa orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, summun wa bukmun fidz zulumat. Jadi di sini diterangkan walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz zulumat, dan siapa-siapa orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Kalau disampaikan ayat-ayatnya Allah, dia nggak mau, berarti dia summun. Summun itu tuli. Summun tuli. Wa bukmun, dia itu bisu. Fid zulumat, dia dalam keadaan gelap, berarti dia buta. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang disampaikan oleh Rasulullah, mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran. Gak mau terhadap Al-Quran disampaikan oleh para kiai, para ustaz, para alim ulama, gak mau, berarti kita itu dalam keadaan summun, dalam keadaan tuli. Wabukmun, kalau sudah tuli dia tidak mau, enggan dia untuk berbicara, seperti dilambangkan dengan orang yang bisu. Fil zulumat, dan dia juga enggak mau melihat kebenaran dari Al-Quran itu, makanya dia dikategorikan dalam keadaan gelap gulita. Fil zulumat, dia dalam keadaan gelap, enggak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Mayyasha illahu yudlilhu. Kalau Allah punya keinginan, kalau Allah punya kehendak, yudlilhu, untuk menyesatkan seseorang, maka akan tersesat orang itu. Wa mayyasha yaj'alhu, dan sebaliknya, apabila Allah punya kehendak untuk memberinya petunjuk, maka dia akan dapat petunjuk ala siratin mustaqim, dan dia berada dalam jalan yang lurus. Yang penting tugas kita sekarang itu ikhtiar, ikhtiar, berusaha. Yang terjadi itulah takdir. Sebelum terjadi kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Jadi sebelum kita berusaha, jangan bilang itu takdir. Dalam masa pandemi sekarang ini, jangan bilang oh si A meninggal, si B meninggal, itu takdir. Nanti kita kalau ditakdirkan meninggal besok, enggak boleh bilang seperti itu. Enggak ada yang tahu, karena takdirnya Tuhan itu masih belum datang. Yang penting kita berusaha. Penyakit banyak sekarang menghinggapi masyarakat. Sampean harus berusaha, berikhtiar supaya penyakit itu tidak terjadi pada kita. Jaga kesehatan, ya, jaga wudu. Sering-sering ambil wudu. Kalau putus wudunya, ambil lagi wudunya. Jaga kesehatan. Jam 9 tidur. Bangun jam 3.
Jangan bangun jam 9, tidur jam 9 malam, bangun jam 9 pagi, jam 3 bangun. Lawan itu, kegelapan itu lawan. Kalau Allah menghendaki kita sakit, menakdirkan diri kita sakit 2 hari lagi, tapi kita ikhtiar, terus kita berdoa, takdir itu bisa dirubah. Yang penting kita sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Yang dikatakan takdir itu yang sudah terjadi, dan pas terjadi itu takdir. Sekarang sampai flu, itu takdir sudah. Takdir. Yang lain sebelum kena flu, ikhtiar, jaga diri, jangan sampai kita kecapean, jangan diforsir. Bapak kemarin malam itu gak pernah jagungan, gak pernah melekan sampai subuh, masuk angin. Masuk angin. Jadi kita itu harus berikhtiar. La taruddul qadr illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah takdir kecuali doa. Doa itu adalah permohonan kita dengan cara kita berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Pokoknya kita ikhtiar biar sehat, jaga diri, istirahatnya yang cukup, minum air yang banyak, makannya yang teratur. Itu ikhtiar kita supaya kita tetap sehat. Karena kesehatan itu nomor 2. Setelah iman baru sehat. Iman, Islam baru sehat. Kesehatan itu diletakkan sama Kanjeng Nabi di nomor 2. Makanya dalam doa selamat itu Kanjeng Nabi yang selalu diulang-ulang setiap selesai sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatam fiddin. Akidah nomor 1, iman Islam yang diminta oleh Kanjeng Nabi untuk Kanjeng Nabi dan untuk umatnya. Wa afiyatan fil jasad, minta badan jasadnya ini selalu disehatkan. Jangan cuma doa toh, istirahat yang cukup. Kalau memang harus lembur, harus didoping dengan vitamin C, terutama vitamin D. Jangan cuma C toh, tapi juga D. Apa itu Pak D? Duit ya. Karena kalau kita nggak punya duit, ya punya uratnya, lemesnya. Ini jangan sampai kita mendustakan ayatnya Allah. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah, maka dia dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, dalam keadaan gelap, buta. Apa intinya? Hati. Bermuara ke hati. Yang moh untuk menerima ayat-ayatnya Allah, hati. Tak mau nolak. Bisikan setan sudah bersemayam di hatinya, dikuasai hatinya oleh setan-setan. Wa bukmun, dia juga bisu, enggan menyampaikan kebenaran. Itu asalnya juga dari hati, karena hatinya rusak, ada penyakit di dalam hatinya. Fidulu mati, dan juga gelap, hatinya gelap, gak peduli sama orang lain, yang penting gue. Ingat, mayyasa illahu yudlilhu, siapa Allah, barang-barang siapa yang digandaki oleh Allah, yudlilhu, untuk disesatkan, untuk digelapkan, maka gelaplah dia. Wa mayyasa yaj'alhu, dan sebaliknya, bila Allah menghendaki untuk
memberi petunjuk, maka diberi petunjuk sama Allah. Ala siratim mustaqim, diberi tunjuk ke jalan yang lurus. Ingat kata Al-Maidah ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Ingat bahwa kehidupan di atas dunia ini hanya sekedar permainan, walahun, dan sedang gurau. Jangan serius-serius amat. Mainkan, kita dikasih peran apa oleh Allah, mainkan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Kalau sampai ditakdirkan sama Allah jadi pengusaha, lakukan tugasnya sampai sebagai pengusaha, tapi ingat pengusaha yang soleh ya. Sampai ditakdirkan oleh Allah jadi dokter, suatu saat jadi polisi, suatu saat sampai harus di hatinya harus beriman. Jadilah polisi yang beriman. Jadilah polisi yang soleh. Jadilah pengusaha yang soleh. Jadilah pegawai yang soleh. Jadilah ustadz, jadilah kiai, jadilah ulama yang soleh, bukan ulama yang yang jeleknya. Jadi kita harus apa-apa yang diberikan kepada Allah, peran apa yang diberikan kepada kita oleh Allah dalam kehidupan yang fana ini, dalam kehidupan yang sementara ini, dalam kehidupan yang fata morgana ini, kita harus mainkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita jadi pengusaha yang jahat. Jadi wakil rakyat, jadilah wakil rakyat yang baik. Jangan yang menindas rakyat ya. Jangan yang menakut-nakuti rakyatnya. Jika harus sadari itu, biar kita ditakdirkan diberi petunjuk oleh Allah ala siratim mustaqim, ke jalan yang lurus ya. Jadi kalau hati kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tadi malam di Al-Maidah sudah kita terangkan ya. Ma 'ala rasuli illal balagh. Jadi kita harus tahu tugasnya Kanjeng Nabi hanya menyampaikan. Yang ngasih petunjuk Allah. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib. Beda, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun kenyataannya kebanyakannya sekarang ini yang buruk, yang jelek kelihatan lebih menarik, kemaksiatan lebih menantang ketimbang ibadah, kemaksiatan lebih menantang dari taat kepada Allah. Jadi maksiat itu lebih menarik dari taat. Maksiat lebih menarik daripada taat. Jadi di masyarakat pada umumnya, termasuk mungkin di antara kita yang melihat bahwa keburukan itu lebih menarik, lebih asik, lebih khusyuk, berarti kita dalam keadaan summun wa bukmun
fil zulumat, dalam keadaan tuli, bisu, dan dalam keadaan gelap. Matanya buta mata hatinya, tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. La yastawil khabithu wat thayyib, tidaklah sama wahai Muhammad antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun kebanyakan orang memilih kepada buruk karena kelihatan yang buruk itu lebih menarik. Tatkala kita ngobrol yang tak ada gunanya, padahal Kanjeng Nabi sudah dawuh, padahal Kanjeng Nabi sudah berwasiat kepada kita, faman kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan kita, kalau kamu betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau lebih baik engkau diam. Sudah mengingatkan Kanjeng Nabi dalam hadisnya yang sahih, kita harus berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik kita diam. Makanya pergosipan, fitnah, ghibah itu kelihatan lebih menarik sampai kita khusyuk, kadang sampai kita lupa waktu. Enak, nikmat seolah-olah. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, wahai orang-orang yang punya otak, wahai orang-orang yang punya hati. Berpikirlah, antara yang buruk dan yang baik itu beda. Walaupun kebanyakan orang tertarik kepada yang buruk, karena yang buruk itu lebih menarik. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengistiqomahkan selalu mengaji tiap waktu, mengaji Al-Qur'anul Karim tiap waktu, Al-Qur'anul Azim tiap waktu. Semoga kita selalu disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberi barokah terhadap keluarga kita, memberi barokah terhadap para tetangga, memberi barokah terhadap sekitar kita, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Semoga virus-virus yang sudah puncaknya saat ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjan ya